지긋지긋한 콧물과 재채기에 맞설 비법을 찾아 떠난 곳은 나라 전체가 예술작품 같은 곳 프랑스입니다. 그중에서도 정치, 경제, 문화의 중심지 프랑스 최대 도시 파리를 찾았는데요. 하지만 예술과 낭만의 도시 파리도 피하지 못한 문제, 바로 비염입니다. 도시화에 따른 환경의 변화는 우리 생활을 편리하게 해주었지만 이로 인한 환경오염과 각종 알레르기 물질은 비염을 키우는 가장 큰 주범이 됐습니다. 비염을 선진국병이라고 부르는 것도 이 때문인데요. 프랑스 파리도 이 선진국병인 비염으로 몸살을 앓고 있습니다. Qui a des problèmes, ma belle-fille aussi, et mes enfants aussi, de l'asthme suite à la pollution. Vous avez quand même le nez très bouché, vous avez le nez tout le temps qui coule, vous respirez mal, mais il n'y a pas de solution. Il se fait opérer, ça revient, mais moi je pense que c'est suite à la rhinite. Il y a de plus en plus d'allergies, et c'est vrai que les bronchites aussi chroniques qui deviennent chroniques. Ce qui est grave, c'est les asthmes. Les asthmatiques sont de plus en plus nombreux. 실제 한 기사에 따르면 프랑스 비염 환자는 전체 인구의 최고 30%까지 최대 2천만 명으로 추산했습니다. 더 큰 문제는 비염으로만 끝나지 않는다는 거죠. 잦은 구강호흡은 특히 폐에 악영향을 미칩니다. 프랑스는 비염과 밀접한 질환인 폐렴 사망률도 높습니다. 비염과 호흡기 질환이 심각한 보건 문제로 대두되고 있는 상황에서 과연 프랑스인들은 비염을 어떻게 대처하고 있을까요? 빽빽이 책이 꽂힌 고급스러운 인테리어가 시선을 사로잡습니다. 마음의 양식을 쌓는 도서관이네요. 그런데 이 진풍경은 뭔가요? 대체 무엇을 하는 곳일까요? Donc, je préfère de faire de l'exercice à l'intérieur parce que j'ai des allergies à l'extérieur avec la pollution, donc c'est bien de faire de l'exercice indoor. 사실 이곳은 책도 읽고 실내 운동을 즐길 수 있는 복합 문화 공간인데요. 요즘엔 비염민들이 많이 찾는 핫플레이스라는군요. 실제로 비염은 면역력 및 호흡기 건강에 밀접하게 연관돼 있죠. 꾸준한 운동은 면역력을 강화하고 비염 증상을 완화시키는 데 도움을 줍니다. 이번에는 비염 환자들이 많이 찾는다는 도심 밖으로 가봅니다. 파리에서 차로 1시간 정도 떨어진 외곽인데요. 바로 파리의 최대 녹지 공간으로 알려진 방센숲입니다. 우리나라 여의도보다 큰 300만 평에 달하고 절반 이상이 숲으로 이루어져 파리의 허파로 불리기도 하는데요. 한때 왕실의 사냥터였던 이곳은 이제 시민들의 자연 휴식처로 자리 잡아 파리지행의 건강을 책임지고 있습니다. Donc nous sommes membres d'une association de randonneurs qui existe depuis 10 ans, puisque c'est une activité. 밤샘 숲은 길이가 24km에 달해 자연을 벗삼아 걷는 좋은 랑도네 명소인데요. 숲길을 걸으며 마음도 힐링하고 특히 산림욕은 비염 환자에게 폐 기능을 강화시켜 면역 기능에도 도움을 줍니다. 먼 거리와 시간을 감수하면서까지 이곳을 찾는 이유이죠. Effectivement, un certain nombre d'entre nous ont de plus en plus d'allergies, ou des yeux, enfin de la conjonctivite, rhinite. Donc on est à l'abri quand même de ces particules fines, au moins pour la matinée, puisqu'on reste là 3 heures de temps, donc ça fait du bien. Alors c'est vrai que c'est toujours plus agréable de marcher dans un univers naturel. Peut-être qu'on a l'impression de mieux respirer, qui nous permettent d'avoir des poumons de respiration. Voilà, dans ces espaces verts, et je trouve que c'est plutôt très agréable. 프랑스인들이 호흡기 건강을 챙기는 특별한 방법이 있다고 해 다시 파리 시내를 찾았습니다. 말린 식물 같기도 하고 왠지 낯이 익은데요. 이곳은 무엇을 하는 곳일까요? Beaucoup cherchent des plantes médicinales parce qu'ils privilégient les remèdes traditionnels pour guérir de leurs maladies. 우리나라 한약방 같은 곳이라는데요. 서양의 프랑스에서 약초방이라니 참 신기하네요.
프랑스는 오래전부터 자연에서 나고 자란 식물에서 치료법을 찾았다는데요. 최근 몇 년간 이곳을 가장 많이 찾는 손님들의 증상은 비염입니다. Alors, c'est vrai avant d'habiter à Paris, je n'avais pas de rhinite. Et depuis un petit moment, depuis que je suis à Paris, j'ai vraiment la rhinite. Je pense que c'est dû à la pollution, aux particules fines, pour pouvoir voilà, avoir des conseils et pouvoir vraiment me traiter et guérir de la rhinite. 비염에 맞서 전통 건강법은 물론 끝없이 호흡기 관리에 진심인 프랑스 사람들. 이런 다양한 노력 덕분일까요? 실제 호흡기 질환에 의한 사망률은 오히려 낮아지는 건강한 변화의 바람이 불고 있습니다. 이번에는 자신만의 비결로 지옥 같은 비염에서 벗어나 일상을 회복했다는 주인공을 만나기 위해 한 공원을 찾았습니다. 마스크 없이도 활발하게 야외 활동을 즐기는 이분, 자기소개 좀 부탁합니다. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Plus enrichissant, plus rafraîchissant, plus agréable d'être dans la nature plutôt que de le faire chez soi en intérieur. 매일 1시간씩 야외에서 요가를 즐길 정도로 비염 증상이 좋아졌다는 오렐리. 불과 몇 년 전까지만 해도 외출은 거의 불가능했다고 하는데요. Alors depuis mon enfance, j'ai toujours souffert de rhinite chronique. Donc j'avais une narine qui était bouchée, l'autre ou les deux parfois, et ça m'empêchait vraiment de respirer. Alors je finissais par respirer par la bouche, mais ça c'est très pénible parce que ça assèche. 코가 막혀 생긴 구강호흡은 또 다른 질병들을 몰고 왔습니다. Je respirais tout le temps par la bouche. Donc ça me donnait soif surtout pendant la nuit. Donc puisque j'avais soif, ça me réveillait fréquemment, j'avais pas un sommeil de bonne qualité. Donc parfois même, ça s'est allé jusqu'à des ronflements et de l'apnée du sommeil. Et en plus, j'ai eu l'apparition d'otite, de bronchite, les poumons étaient aussi impactés. Donc là, j'ai commencé vraiment à réaliser que c'était sérieux et que ça entachait ma vie. 단순 비염으로 시작해 인생 최악의 시간을 경험한 오렐리. 지금은 마스크 없이도 바깥 생활을 마음껏 즐기는 꿈 같은 생활을 하고 있다는데요. 더는 꽃가루도 미세먼지도 두렵지 않습니다. 어떻게 지긋지긋한 비염의 굴레에서 벗어날 수 있었을까요? Alors je prends de l'extrait de Sorurus chinensis. C'est mon ami qui m'a recommandé ce produit. Et c'est vrai qu'après l'avoir pris, ma rhinite s'est vraiment améliorée. Pas sortir dehors à l'extérieur à cause de la poussière fine, du pollen au printemps. Mais maintenant, je peux sortir vraiment librement. Et ça me change la vie. Je suis vraiment plus heureuse maintenant. 인생을 바꾼 그녀의 일상을 만나봅니다. 외출 후 오렐리가 가장 먼저 하는 일이 있다는데요. 외부에 노출됐던 몸의 모든 오염 물질을 깨끗이 씻어냅니다. 지금은 관리만으로도 건강한 코 상태를 유지하고 있습니다. Alors quand je reviens de l'extérieur, il y a beaucoup de poussière fine, des restes de pollen. Alors il faut que je me lave le nez avec de l'eau salée. 여기서가 끝이 아닙니다. 깨끗해진 코 속이 건조해지지 않도록 따뜻한 물을 자주 마시는 것도 잊지 않습니다. 잦은 수분 섭취는 코 점막을 부드럽게 해 막힌 코를 열게 하고 분비물이 쌓이지 않도록 도와줍니다. 건강한 식습관은 비염 관리의 첫걸음이죠. 영양소를 골고루 섭취하되 염증 완화에 좋은 제철 채소를 즐겨 먹는데요. 프랑스 전통 가정 요리 라따뚜이가 오늘의 메뉴입니다. Oui, vraiment, avec la rhinite, c'est vraiment important de cuisiner soi-même avec des ingrédients frais et des ingrédients de saison. Alors, la recette de la ratatouille, il faut des légumes bien rouges, bien verts, plein de couleurs, plein de vitamines. On les coupe, on les émince en petits morceaux. 신선한 채소를 큼직하게 썰어 넣은 것이 아주 먹음직스러워 보이네요. 맛있는 음식은 함께 나누고 싶죠. Ça va? Ça va super et toi? Non, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu là. Ah oui, t'as bonne mine. 오랜 친구인 루나를 위해 정성껏 음식을 준비했다는데요. 잦은 콧물과 재채기로 시작한 비염이 방치되면 얼마나 무서운지 고스란히 지켜본 루나. 오렐리의 건강한 모습이 누구보다 놀랍다는군요. Auparavant, Aurélie avait une rhinite tellement sévère qu'elle avait même du mal à sortir. Maintenant, elle a retrouvé sa santé, sa joie et c'est génial. 그녀를 숨 쉴 수 없는 지옥에서 벗어나게 해준 특급 비결. 식사 후에도 빼놓지 않는 이것 때문이랍니다.
Mais qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un extrait de Sorurus chinensis. C'est mon nouveau complément alimentaire pour ma rhinite. Et maintenant, grâce à ça, ça m'a vraiment décongestionné. J'arrive à respirer par le nez et pas par la bouche. Et j'ai beaucoup moins soif. Ma vie au quotidien s'est améliorée vraiment. 그녀의 삶을 180도 바꿔놓은 300초 추출물, 과연 무엇일까요? 300초는 잎꽃, 뿌리가 모두 하얗다고 해서 300초라고 불리는데요. 한의학에서는 염증과 독을 풀어주는 청열해독, 그리고 소변을 잘 통하게 하여 부종을 없애주는 이뇨소종의 작용을 하고 있습니다. 또한 1500년 이상 한의학 및 동양의학에서 약재로 활용하였으며 해독, 간염, 황달 등 염증성 질환 치료에 사용되어 온 전통 약용식물입니다. 예부터 전통 약재로 알려진 300초는 해독과 항염 작용에 뛰어나며 진시황이 찾던 불로초로도 알려져 있는데요. 비염에 어떻게 도움을 주는 걸까요? 300초에서 추출한 300초 추출물은 여러 가지 플라보노이드가 풍부한데요. 그중 다량으로 함유된 미켈리아닌이 300초의 핵심 성분입니다. 미켈리아닌이라는 성분은 알레르기 항체의 영향을 억제해서 알레르기 질환의 증상을 개선하는 데에도 도움을 주며 다른 플라보노이드 성분에 비해 체내에 존재하는 시간이 약 3배 정도 길고 각종 독소로부터 공격받는 우리 몸에서 체내에 쌓인 독성을 찾아내는 역할을 합니다. 300초 추출물에는 이 4가지의 중요한 성분이 있는데요. 그중에서도 핵심 성분인 미켈리아닌은 플라보노이드의 한 종류로 항산화 및 면역력 향상에 도움을 줍니다. 또한 알레르기 항체 수치에도 긍정적인 영향을 줘 비염 증상을 완화하는데요. 특히 항히스타민이나 스테로이드제와 달리 천연 성분이라 부작용의 위험을 낮출 수 있습니다. 300초 추출물에 포함된 미켈리아닌은 체내 항염 작용을 하는데 특히 비강 점막의 염증을 완화해 비염 증상을 완화하는 데 도움을 줄 수 있는 것으로 나타났는데요. 코막힘, 재채기, 비염 조절 정도 등을 검사하는 평가에서도 300초 추출물을 4주간 섭취하게 한 결과 총점이 개선되고 재채기 증상과 코알레르기 증상이 모두 개선되었다는 연구 결과도 있습니다. 프랑스 파리에서 찾은 막힌 코 뻥 뚫어주는 비염 완화의 비결, 자연 유래 성분인 300초 추출물이었습니다. 국내에도 300초 추출물의 도움으로 코로 숨쉬는 행복을 되찾은 주인공이 있습니다. 안녕하세요. 호흡기 질환을 극복하고 상쾌한 일상을 보내고 있는 이현정입니다. 봄철 미세먼지와 꽃가루 공격에도 끄떡없는 올해 환갑인 이현정 씨입니다. 이렇게 가까이서 꽃냄새 맡기 시작한 게 얼마 안 됐어요. 밖에 꽃이 피었다 그러면은 숨쉬기가 일단 곤란하니까 힘들고 그래서 피하기 바빴거든요. 봄바람과 꽃향기에 흠뻑 취한 현정 씨. 한때는 숨조차 쉬기 힘든 고통에 시달렸는데요. 갱년기를 겪으면서부터 이제 코막힘이 더 심해졌었고 비염이 더 심해지는 느낌이 들었었거든요. 특히 이제 이렇게 꽃가루 날리는 봄이 되면 더 증상이 좀 더 심해졌었고요. 콧물이 줄줄줄 흐르고 휴지가 없으면 이제 뭐 불안해서 외출을 좀 꺼리게 되는 정도까지 이르게 됐었어요. 비염으로 인해 시작된 사소한 불편함은 일상이 무너지는 수준으로까지 번져나갔습니다. 그 축농증 약이나 비염약을 먹으면 사람이 이게 이제 멍멍해지면서 졸음이 와요. 그래서 운전도 할 수 없는 그런 지경까지 이르게 됐었거든요. 밤에 이제 잠이 이제 잘라 그러면 이쪽으로 누우면 이쪽 코 막히고, 이쪽으로 누우면 이쪽 코 막히고. 그래서 간신히 잠에 들면 또 코가 막혀서 깨게 되고 모든 게 그냥 막 다 엉망진창이 되는 느낌이 들었어요. 이 비염 때문에. 만성 비염으로 코가 막히자 수면 장애뿐 아니라 구강호흡으로 인해 위험천만한 합병증까지 겪었다는데요. 뭐 재채기 일을 또 많이 하니까 또 등이 아프고 허리가 아프고 그러니까 총체적 난관이 생기는 거죠. 결국은 폐에도 무리가 갔는지 병원에서 폐렴기가 있다라는 진단까지 받았어요.
보통 사람들은 뭐 암이나 뭐 고혈압, 무슨 뭐 뇌경색 이런 것만이 뭐 중대 질환으로 알고 계시는데요. 이 비염이요, 정말 저한테는 너무너무 지긋지긋하고 정말 죽을 만큼 고통스러운 질환이었어요. 심각한 비염과 호흡기 질환으로 고통스러운 지난날을 벗어나고 빛나는 봄날을 맞이할 수 있었던 비결을 공개해 주신답니다. 코 건강을 위해 외출 시 그녀가 꼭 챙기는 것이 있다는데요. 코로 숨쉬는 행복을 가져다 준 보물이랍니다. 이건 300초 추출물인데요. 제가 호흡기 질환으로 엄청 고생했거든요. 확실히 숨을 쉴 때 편안하고 콧물이나 재채기도 덜해서 잊지 않고 챙겨 먹고 있어요. 막힌 코 속을 뻥 뚫고 시원한 일상을 보내고 있는 현정 씨. 소소한 일상의 관리는 큰 변화를 가져다 주었다는데요. 지금 뭐 하시는 걸까요? 바람을 많이 쐬고 오면 코 속이 건조해지거든요. 그럴 때 이렇게 따뜻한 전기를 쐬주면 코 속이 촉촉해지거든요. 코 점막이 촉촉해야 비염 완화에 도움이 된다는 사실. 때로는 먹지 말고 코에 양보하세요.